اور آج جیسا کہ میں نے میسج کیا تھا کہ آج آپ کو ایک امپورٹنٹ ٹاپک بتاتے ہیں جو کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں بہت ہیلپ کرے گا، اور اب تک جو میں آپ کو بتاتی آئی ہوں ڈفرینٹ مرکبات، ان کو بھی سمجھنے میں ہیلپ کرے گا دوسری بڑی آیات کے اندر۔ آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں 3 طرح کی حرکات، اور اس سرکل کو جب بھی میں اس طرح سے لے کے آؤں، اس کا مطلب یہ ہے، سب لوگ غور سے سنیں۔ اگر آپ غور سے سنیں گی تو آپ کو بہت آسان لگے گا، نہ صرف آسان لگے گا بلکہ بہت مزیدار بھی لگے گا۔ لیکن اگر آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں یا کچھ ایسا ہے تو پھر سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ تو اس لیے 100% اب آپ ادھر آ جائیں اور بہت توجہ سے سنیں۔ ویسے بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے تو سننا، جیسا کہ سورہ ملک میں آپ نے سنا ہے نا کہ سننا اور سنانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے نا؟ تو بہت غور سے سنیں، ایک دم میرے ساتھ یہاں پہ رہیں، تو جس سے کہ مجھے بہت بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے اور آسانی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں۔ جب بھی اس سرکل کے اوپر کوئی حرکت میں لے کے آؤں گی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سرکل جو ہے اس لفظ کا آخری الفابیٹ یعنی حرف ہے، آخری حرف پہ یہ حرکت ہے۔ یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب بھی میں کہتی ہوں، مثلا اگر میں نے چلے لیتے ہیں پہلے مرکب جاری۔ مرکب جاری میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز ہے، جیسے میں لکھوں یہاں کتابن، ٹھیک ہے، لیکن اگر کتابن سے پہلے میں نے حرف جر فی ایڈ کر دیا اور میں اب کہنا چاہ رہی ہوں کتاب میں، تو جیسے ہی فی ایڈ ہوگا تو اب کیا ہو جائے گا کہ یہ اس کو زیر دے دے گا، فی کتابن، ٹھیک ہے، فی کتابن۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ حرف جر نے یہاں سے اٹھا کے اس حرکت کو یہاں پہنچا دیا۔ یہ سنگل حرکت بھی ہو سکتی ہے اگر یہاں پہ ال لگا ہوگا، اگر ال ہوتا تو پھر یہ سنگل حرکت اس کی طرح ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو حرف جر کی وجہ سے اس باکس سے یہ اس باکس میں جمپ کر گیا۔ پھر آپ نے ایک اور چیز سیکھی تھی زیر کے لیے، اور وہ تھی مرکب اضافی۔ یہ اسکرین تھوڑی دیر میں اسٹیبل ہوگا، ٹھیک ہے، آپ لوگ تھوڑا صبر کے ساتھ دیکھتی رہیں۔ لکھنے سے پتہ نہیں کیوں شیک ہو جا رہا ہے تھوڑا۔ مرکب اضافی، مرکب اضافی کی جو آپ کو 2 شرطیں بتائی گئیں وہ یہ کہ اس میں 2 اسم ہونے چاہیے کم سے کم، اور پہلا اسم نہ تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے اور نہ ہی ال کے ساتھ، یعنی نہ شروع میں ال ہو نہ آخر میں تنوین ہو، دونوں ہی علامتیں نہ موجود ہوں۔ پہلی شرط تو یہ ہو گئی، اور پھر دوسری شرط یہ تھی کہ دوسرا اسم زیر کے ساتھ ہو۔ چونکہ میں واحد اسم ڈیل کر رہی تھی اور میں نے آپ کو قرآن پہ جانے سے منع بھی کر رکھا تھا، تو آسانی سے میں بول لیتی تھی کہ دوسرا اسم زیر کے ساتھ ہو۔ حالانکہ ہر وقت یہ زیر کے ساتھ ہونا ضروری نہیں بھی ہے، کبھی آخر میں زبر بھی دکھائی دے گی، وہ آج میں آپ کو دکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں اگر غور سے سنیں گی تو لیسن ایک دم کرسٹل کلیئر رہے گا، ورنہ چانسز ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں۔ تو مرکب اضافی میں جو آپ کو اگزامپل دیا تھا میں نے، وہ تھا بیت اللہ۔ یہ سنگل والے اسم ہے تو اس میں میں نے آپ کے لیے ورڈ یوز کیا۔ اب دیکھیں آپ یہاں پہ لفظ اللہ، چونکہ ہمارا سیکنڈ والا اسم بن کے آ رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کے نیچے یہاں پہ آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا مرکب اضافی۔ پھر لاسٹ کلاس میں آپ نے سیکھا کہ جب انا آ جاتا ہے، اگر انا نہ ہوتا تو وہ ہوتا بطش ربی کا، جو آج آپ کا تھا، میں وہی اگزامپل یہاں لکھ دیتی ہوں۔
इन्ना की वजह से ये बदशाह हो गया था। ये सारे एग्जाम्पल मैं आपको लाती रही, सिंगुलर वाले ही लाती रही, जिससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और इन्ना की वजह से ये पेश क्या हो गई, यानी यहां से ये इसमें चला गया, इस वाले कॉलम में आ गया ये लफ्ज। किसकी वजह से? इन्ना की वजह से। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बस यही आपको बताना है कि इन्ना की वजह। तो आप देख रही हैं कि ये सारे अस्मा इस उसमें थे, इस कॉलम में थे, लेकिन कभी हरफ जर आने की वजह से इधर चले गए, कभी मुरक्कबे इजाफी का दूसरा पार्ट होने की वजह से इधर आ गए, और कभी इन्ना की वजह से इधर आ गए। ऐसी बहुत सी वजूहात होती हैं इसम के जबर, आखिर में जबर या जेर लेने को। ठीक है, सबसे पहले ये जो कि आपका वाहिद, जो कि आपने अभी तक सीखा है, ठीक है, ये आपका फेमिलियर है, इसको आप जानती हैं। देखिए, वलदुन एक लड़का। अब वलदुन अगर ये पेश तनवीन अगर जबर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? वलदन और वलदिन। एक नई बात सीख लीजिए कि जबर तनवीन अपने साथ अलिफ भी लाती है। ठीक है, जबर तनवीन अपने साथ अलिफ भी लाती है। तो अब जब कुरान में आप देखेंगी तो आप गौर करेंगी कि जब जब जबर तनवीन होगी तो अलिफ आ रही। खासकर सूरह अल कहफ की तो आखिरी सारी आयत ऐसे ही चलती हैं, अहदा और ये ना। तो जब कहीं भी आएगा तो इस तरह से आएगी, लेकिन याद रखिए एक दो एक्सेप्शन भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्शन आप ही मालूम करें, वरना तो मैं यहाँ बता सकती हूँ। ठीक है, तो एक दो एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जब जबर तनवीन के साथ अलिफ नहीं आएगी, वरना हमेशा अलिफ आएगी। आप देख रही हैं यहाँ पे सब में। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, वलदुन वलदन वलदिन। अब अगर वलदुन से पहले इन्ना आ गया तो ये बन जाएगा इन्ना वलदन। और अगर ये कोई हम यहाँ पे हरफे जर ले आए, ली वाला दिन हो जाएगा। अगर इससे पहले हम ली लगा दे फॉर द बॉय, कोई चीज है जो हम कहना चाह रहे हैं लड़के के लिए है, तो हम कह देंगे ली वाला दिन, फिर ये वलदुन नहीं रहेगा। तो इस तरह से सारी हरकत आखिर की चेंज होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आखिर की हरकत को बहुत इंपॉर्टेंस दें। रजुलुन रजुलन रजुलिन, बिन्थुन बिन्तन बिन्तिन, किताबुन किताबन किताबिन, बाबुन बाबन बाबिन। यहां तक तो ठीक है। मैंने आपको जो बोला कि आखिर में जबर जबर और जेर में वर्ड यूज करती थी, वो वाहिद इसम पे तो अच्छा चल जाता है। यहां तक कि जमा मुकस्सर, आपको मैंने बताया था ब्रोकन प्लूरल यानी जमा मुकस्सर। अगर सब लोग गौर से सुन रहे हैं तो समझ में आएगा। जमा मुकस्सर मतलब ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल की क्या मतलब था कि जब वो जमा बना तो उसकी शक्ल बिगड़ गई। ये था, भी मैं पहले लिख लूं यहाँ पे, जिससे आपके पास आप लोग को नोट्स लिखने में आसानी हो। हमारे साथ साथ ही लिखती रहा करें। मैंने बार बार कहा कि अब आप लोग, जब मैं लिखूं तो ये पॉइंट्स जो यहाँ पे है ये सब साथ साथ लिखती रहे, कहीं पे किसी रफ पेपर पे ही लिखती रहे। चले आप चाहती हैं कि मैं नोट्स अच्छे से खूबसूरत से बनाऊं, तो मैं क्लास में लिखूंगी तो वो इतने खूबसूरत नहीं बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिखे ही ना। अगर आप क्लास में इनएक्टिव होके बिना लिखे बिना हिले डुले करेंगी क्लास ना, तो फिर सही लर्निंग होगी नहीं। तो कम से कम आपके पास जो लोग अच्छा लिख सकते हैं वो फेयर रख लें, जो अच्छा नहीं लिख सकते स्पीड में वो एक रफ पेपर रखे, और जो मैं बताती चलती हूँ थोड़ा बहुत पॉइंट उसमें लिखती रहे, जिससे आपकी एक्टिव लर्निंग हो। ठीक है, आप ऊंग ना जाए, आप सो ना जाए मेरी किसी बात से बोर होकर। तो जमा मुकस्सर ब्रोकन प्लूरल, ये लफ्ज में एक दिखा, एक क्या बल्कि दो दिखा दूं। रजुलुन था ये, लेकिन जब इसका जमा बना तो आप देखें हरकत भी चेंज हो गई और बीच में एक अलिफ भी आ गया, तो ये बन गया रिजालुन। ऐसे में इस प्लूरल को कहते हैं जमा मुकस्सर, मतलब टूटा हुआ जमा। जो टूटा हुआ जमा होता है वो भी इसी पैटर्न पे काम करता है, वाहिद के पैटर्न पे ही काम करता है, यानी सिंपल वाला ही फॉर्मूला चल जाता है।
जो वाहिद में लग रहा था वही इसमें भी लग जा रहा है, सिंपल। पेश तनवीन को, अगर ये पेश तनवीन है तो तनवीन चेंज हो जाएगी तनवीन में। अगर सिंगल हरकत है, अगर ये होता अर रिजालू तो ये बन जाता अर रिजाला, ठीक है, ये बन जाता अर रिजाली। तो डबल हरकत और सिंगल हरकत का प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम है, ठीक है, उससे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ तो पेश है और यहाँ तनवीन है। मतलब कहने का ये है कि किस टाइप की हरकत है। अगर पेश है तो पेश है जबर और जेर, इस तरह से। तो रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, कुतुबुन, ये था किताबुन। आप देखें, आपको एक्स्ट्रा हुरूफ, या इसमें तो कम हो गए हुरूफ, या अलिफ गायब हो गया और हरकत भी चेंज हो गई। ये था किताबुन और ये हो गया कुतुबुन, आवाज भी फर्क है ना। तो ये बिल्कुल वाहिद की तरह से ही, एज सिंपल, कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन। फिर ये बैतुन था, बैतुन से ये बना बुयूतुन। आप देखिए फिर चेंज हुआ ना, तो ये जमा मुकस्सर है। बुयूतुन, बुयूतन, बुयूतिन। अगर इन्ना लगेगा तो बुयूतुन से पहले अगर इन्ना लगाए तो अब ये वाला लफ्ज लिखना होगा, ये नहीं आएगा। अगर हरफे जर लगा जाए, फी लिखे हम कि घर के घरों के अंदर, तो फी बुयूतिन, ठीक है। फिर औलादुन, ये वलदुन से बना, मैं लिख दूं यहां पे, बैतुन, ये बना है वलदुन से। औलादुन, औलादन, औलादिन। इसको औलाद उर्दू की तरह मत पढ़िएगा, आप यहाँ अरबिक पढ़ रही हैं, इसको आपको औ पढ़ना है, ठीक है। उर्दू में औलाद बोल देते हैं, हम लोग यहाँ उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ अरबिक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा औलादुन, औलादन, औलादिन। अस्इलतुन, अस्इलतुन मतलब सवालों, सवाल का प्लूरल, ठीक है। अस्इलतुन, अस्इलतन, अस्इलतिन। अब अगर किसी ने नोट किया होगा तो एक एक्सेप्शन यही है कि जो गोल ता है, ये खुली हुई ता नहीं, खुली हुई ता तो अलिफ लेती है, लेकिन गोल ता अलिफ नहीं लेती, ठीक है। आपको यही देख लेना चाहिए था, मतलब कि नोट कर लेना चाहिए। तो बहुत गौर से चीजों को, अल्फाज को बहुत गौर से देखिए कि आप खुद ही पिक कर ले चीजों को। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया कि गोलता जो है वो तनवीन जब आती है, जबर तनवीन, तो अलिफ नहीं लेता। अब चलते हैं आगे। अब आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं जो कि अब जेर जबर वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, अब आवाज का फॉर्मूला चलेगा। कहने को तो यहां भी मैं आवाज ही की बात कर देती, ये उनकी आवाज है, अन की आवाज है और इनकी। तो दो चीजों में पेश, जबर और जेर, यानी उ, आ, ई, या उन, अन, इन वाला फॉर्मूला चलता है, और वो है वाहिद और जमा मुकस्सर में। अब आपने ये किया हुआ है, ये सारे अलामात मैंने आपको सिखाई हुई हैं, ठीक है। बस आपको आज समझना है इसको। अब ये डुअल यानी मुसन्ना की बात हो रही है। मुसन्ना, इसमें पेश वाली आवाज जो है वो देखिए पेश के साथ एंड नहीं होती, ये पेश वाली आवाज है। लेकिन पेश वाली आवाज की साउंड क्या है, वलदानी। अगर ये दो लड़के कहीं पे हैं खड़े, हमें अगर दो लड़कों के बारे में बाय डिफॉल्ट, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, अभी ये किसी जुमले के अंदर नहीं है, किसी आयत के अंदर, किसी जुमले के अंदर इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये पेश वाली हालत में रहेंगे। इनको हम कहेंगे वलदानी, तो ये हालत पेश की है, लेकिन आखिर में पेश है नहीं। अल्लाह। तो वलदानी ये पेश की हालत है, ये याद रखें। पेश है नहीं, लेकिन हालत क्या है, पेश की है। इस और जबर और जेर की हालतों की एक ही आवाज है, वलदैनी, वलदैनी, दोनों की आवाज एक ही है। जबर वाल अगर इसके पहले वलदानी से पहले इन्ना आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा इन्ना वलदैनी। अगर वलदानी से पहले हम हरफ जर लगा दें तो ये बन जाएगा ली वलदैनी। तो ये दोनों जबर की आवाज और जेर की आवाज दोनों सेम है। ये बहुत अच्छी बात है, तो बहुत कम याद करना पड़ता है। दोनों ही सेम है, लेकिन पेश की आवाज अलग है। तो इसकी आवाज कैसी हो गई? वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। मैं कुरान की आयत में जब आएंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी। अभी तक मैं जब ये चीजें आती थी तो मैं इग्नोर कर देती थी, मैं आपको नहीं बताती थी। सिर्फ वाहिद इस्म की जहां बात आती थी या जो ब्रोकन वाली आती थी, मैं बस उसको आपको बताती थी। ठीक है, तो आज की क्लास में ये नई चीज तो नहीं है। जाहिर है आप कुरान की तिलावत करती आई हैं, ये सारी चीजें सूरह अल कहफ में भी ये डुअल की चीजें बहुत आती हैं। ठीक है, तो अगर सूरह अल कहफ में आप देखेंगी तो आपको ये वाली चीजें जन्नतानी, है ना, इस तरह के बहुत से अल्फाज आएंगे जो कि आप अब बहुत अच्छी तरह पहचान सकेंगी। तो याद रखें, पेश की हालत होती है, ये पेश की हालत होती है। कोई जरूरी नहीं है कि उसके एंड में पेश हो, पेश वाली हालत में ये चीजें हैं। चले मैं नाम भी बता देती हूँ इसका। इसको कहते हैं रफा की हालत। पेश की हालत का नाम क्या है? रफा की हालत। और जबर की हालत का नाम क्या होता है? नसब की हालत। किसी दिन रफा नसब जर की स्टोरी भी बताऊंगी। और इसकी हालत होती है जर की हालत। ठीक है, दो राह होते हैं यहां पर, जर होता है। तो रफा नसब जर आप क्यों जरूरत नहीं है इसको, ये तो मैंने बस वर्ड बता दिया। आपको याद रखना है पेश की हालत। वरना आप सोचेंगी ना, इसलिए मुझे ये वर्ड बताना पड़ा, आप सोचेंगी पेश नहीं है, फिर क्यों इनको पेश कहा गया। ये असल में रफा नसब जर है। कहीं वो पेश ले लेते हैं और कहीं साउंड लेते हैं। तो वाहिद और जमा मुकस्सर में तो वो आखिर में जबर जेर पेश लेते हैं, लेकिन उसी से हम पहचान लेते हैं। लेकिन डुअल में आपने क्या देखा कि साउंड की आवाज होती आनी। अब ये वलद, तो वलद तो लड़के को कहते हैं ना, आखिर में जो आनी की आवाज आती है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये पेश की हालत है। अगर आखिर में ऐनी की साउंड हो, यानी वलदैनी, ठीक है, तो ये बन जाता है जबर वाली हालत। और सेम साउंड वलदैनी, ऐनी की साउंड ही जेर वाली हालत को भी बताती है। ठीक है, फिर बिनतानी, वलदानी मतलब दो लड़के, बिनतानी मतलब दो लड़कियां, बिनतैनी, अगर इन्ना लग जाए इससे पहले तो ये बिनतैनी बन जाएगा। और अगर हरफ जर लग जाए तो ये वाला बिनतैनी बन जाएगा, जो कि आवाज दोनों की सेम है। किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तालिबानी, तालिबैनी, तालिबैनी। तो ये सब डुअल है, दो दो वाले, ठीक है, टू वाले। तो इसकी पेश की हालत क्या होती है? आनी। और जबर और जेर की हालत क्या होती? ऐनी, ऐनी। समझ में आ रहा है सबकी? अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, अगर अभी और ऐसा लगता है कि और समझने की जरूरत है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप बार बार सुन के समझ लीजिएगा। ठीक है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे रिपीट करूं, रिकॉर्डिंग में आप 20 बार रिपीट कर लीजिएगा मुझे। ठीक है, फिर अब ये लेते हैं जमा। और ये वो वाली जमा क्या थी? ब्रोकन थी। और ये जमा है जमा सालिम। जमा सालिम मतलब साउंड प्लूरल।
साउंड प्लूरल, इसका मतलब कि जब वाहिद से जमा बना तो शक्ल चेंज नहीं हुई, ये वाला। मैं यहां लिखूं, वहां मुझे अपना अरबिक लिखना है। जैसे बुक से जब बुक्स बना, ये वाला। बस एस ऐड हो गया, शक्ल वैसे के वैसे है। इस तरह के प्लूरल को कहते हैं जमा सालिम। आप देखिए, मुस्लिमू, मुस्लिमू, आपको ये पूरा मुस्लिमू यहां नजर आ रहा है। आखिर में कुछ ऐड हो गया है, जैसे ये एस यहां ऐड हुआ है। तो ये भी देखिए, आखिर में अब आपको ये पेश नजर नहीं आ रही है कहीं पे। ये तो सब जबर जबर नजर आ रही है, लेकिन ये पेश वाली हालत है, ये जबर वाली हालत है, और ये जेर वाली हालत है। और हम इनकी आवाज से पहचान लेते हैं। ठीक है। इसकी मैं आज आपको एक छोटी सी पोएट्री भी भेजूंगी, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। ग्रुप में भेजूंगी, सब लोग जरूर सुन लीजिएगा। तो अब ये देखिए, मुस्लिमूना। अब आप जो एक मशहूर आयत है, आप बहुत सुना होगा आपने, इन्नल मुस्लिमीना, है ना, इस तरह करके। इन्ना जब आता है तो मुस्लिमूना नहीं पढ़ रही हैं अब आप कुरान में कहीं भी। इन्ना की वजह से ये सेकंड वाले कॉलम में चला गया, जबर वाले कॉलम में चला गया। और जब जबर वाले कॉलम में गया तो अब ऊना की आवाज नहीं आ रही, अब ईना की आवाज आ रही है। इन्नल मुस्लिमीना। आप पढ़ी कुरान में, अब गौर कीजिएगा इस बात को बहुत ज्यादा। ठीक है। मैं आयात या सूरा भेज दूंगी, तो वहां पे आप देख भी लेंगी। तो इसकी पेश की आवाज जो है, पेश की हालत क्या है, ऊना की आवाज है। और जबर की आवाज हालत क्या है, ईना की आवाज है। और जर की हालत में ये कब रहेगा, जब इसके अंदर ईना की आवाज हो। तो ये दोनों फिर सेम हो गए। ठीक है। ये दोनों सेम ही आवाज है। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुअल्लिमूना, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना। ये दो मुसलमान, ये दो टीचर्स, दो मुअल्लिम। मुजाहिदूना, मुजाहिदीना, मुजाहिदीना। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुअल्लिमातुन। अब देखिए, ये दोनों तो था आपका क्या, ये दोनों था, ये तीनों, ये मुजक्कर वाले थे। और अब ये देख लें मुअन्नस वाले। ये थोड़े फर्क है, इसलिए मैंने अलग लिख के, आप भी नोट्स में आप अलग कॉलम में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक ही टेबल में लेके आ गई हूं। क्योंकि मुस्लिमातुन, ये जो ये औरतों की जमा है ना, ये आप देखिए जबर जेर पेश फिर ले रही है। तो तीन चीजें हैं, तीन चीजें अब याद रखें कि तीन चीजें ऐसी हैं जो पेश, जेर, लेकिन इसमें भी देखिए आप कि इस अच्छा ही है कि यहाँ पे लिखा, आप उससे कंफ्यूज ना हो। ये भी तुन, तिन और तिन ही रहता है। कभी भी आप मुस्लिमातन नहीं पढ़ेंगी। अगर मैं बोल रही हूँ ये मुस्लिमातन, तो आपको सुन के ही खराब लग रहा होगा या फेमिलियर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपने ये आवाज कभी भी कुरान में नहीं सुनी। मुस्लिमातन नहीं होता। जबर की हालत में भी इन्होंने क्या लिया हुआ है, आखिर में जेर ही लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी आवाज ही फॉलो कर रही है, जेर जबर पेश नहीं फॉलो कर रही है, आवाज को फॉलो कर रही है। अगर ये पेश की हालत में है, औरतों का ग्रुप, मुस्लिमातुन मतलब बहुत सी मुसलमान औरतें, तो मुस्लिमातुन अगर पेश की हालत में है तो मुस्लिमातुन है। लेकिन अगर इन्ना आ गया तो मुस्लिमातिन हो जाता है। ठीक है। अगर उससे पहले हरफ जर आ जाएगा तो जेर की हालत में जाएंगी, तो फिर भी मुस्लिमातिन ही रहेंगी। ठीक है। इसी तरह मुअल्लिमातुन मतलब बहुत सी टीचर्स, बहुत सी लेडी टीचर्स। तो मुअल्लिमातुन अगर वो पेश की हालत में है, और अगर जबर की हालत में है तो भी वो जेर ही लेंगी, क्योंकि उनको यही साउंड मिली हुई है, उनको जबर वाली साउंड दी ही नहीं गई है। मुअल्लिमातिन हो जाएंगी, वो इन ना आ जाए तो मुअल्लिमातिन हो जाएगा। और अगर हरफ जर आ जाए तो मुअल्लिमातिन ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंट टाइप के अल्फाज। अब आइए देख लेते हैं जमायर को भी। जमीर यानी प्रोनाउन।
پیش کی حالت میں یہ ساؤنڈز ہیں جو کہ آپ کو یہ ساری ساؤنڈ ہی کرا دی گئی ہیں، یہ ساری علامتوں کے اس میں آپ نے کیا ہوا ہے. آج آپ ان کو پیش کی حالت، زبر کی حالت اور زیر کی حالت میں دیکھ بھی لیجئے. جب یہ پیش کی حالت میں ہے تو یہ ہوا ہے، مطلب ہی. جب یہ زبر کی حالت میں ہوا تو اس کا مطلب ہے ہم کی پوزیشن پہ آیا تو یہ ہو یا ہی ہو جاتا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا چیز ہے، دونوں شکل لے سکتا ہے یہ، ہو یا ہی. جیسے ہی گیو می اے پین، تو یہاں پہ ہی کی جگہ ہم ہوا لکھیں گے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم لکھے آئی گیو ہم اے پین، تو یہاں پہ ہم کی جگہ پہ ہم ہو یا ہی لکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھ سکتے اب. اسی طرح اگر وہ زیر کی حالت میں ہے تو بھی اس کی شکل ہو یا ہی ہوتا ہے، اور یہاں مطلب ہز پین تعلق بتاتے ہیں نا اس میں ہم اضافی میں، تو ہز پین تو یہ شکل ہوتی. اس میں بھی اکثر زبر اور زیر کی حالت آپ دیکھیں گی اکثر سیم ہوتی ہے، اکثر، not all the time، کبھی کبھی. جیسا کہ آپ نے شروع میں دیکھا ولدن 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 تھا، وہاں فرق تھا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں ہوا، ہو ہی زبر کی حالت اور ہو ہی زیر کی حالت. ہم کہتے کتاب ہو، اس کی کتاب، کتاب ہوا نہیں کہتے کبھی، یہ نہیں لگاتے. ٹھیک ہے، کتاب ہو کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے تھرڈ کالم میں ہمیں جانا ہے نا. تعلق والا تو ہم یہاں سے لیتے ہیں نا، آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے کہ دوسرا والا اسم جو ہے وہ زیر کی حالت میں ہونا چاہیے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی تھی زیر کی حالت میں ہونا چاہیے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ زیر ہونا، اس کے نیچے زیر ہونا چاہیے. ظاہر واحد کی بات کر رہے تھے تو زیر تو وہاں پہ لگے گی، لیکن زیر کی حالت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے جر. زبر کی حالت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نصب، اور پیش کی حالت ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے رفع. اسی طرح ہم فیہا خالدون، یہاں پہ ہم پیش کی حالت میں ہے. انا ہم المفلحون، اب دیکھیں یہاں پہ انا کے بعد ہم ہی رہ گیا کیونکہ یہی شیپ ہے، کوئی دوسرا شیپ ہے نہیں. پھر اسی طرح اگر میں کہوں کتاب ہم، ان کی کتاب، تو ہم ہی رہ گیا. تو ہم تینوں شیپ میں سیم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے ہم کا دیکھا تھا کہ میں نے صرف ہم دیا تھا، جبکہ کم تم یہ سب بہت سارے کچھ دیے تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. ہیا، یہ ہوا ہی کے لیے تھا، ہم دے کے لیے، اور دم کے لیے بھی یہی ہے اور دیر کے لیے بھی یہی ہے، ان کے لیے بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. ہیا، اب یہ ہے شی. ہا، ہر، آئی گیو ہر، تو ہم یہ والا ہا یوز کریں گے. اینڈ ہر بک یا ہر پین، تو ہم یہ والا ہا یوز کریں گے جو کہ سیم ہی ہے. انگلش میں بھی سیم ہی بول رہے ہیں اور عربک میں بھی سیم ہی ہے. تو یہ زبر اور زیر والی پوزیشن پہ یہ والا ہا یوز ہوتا ہے، پیش والی جگہ پر یہ والا یوز ہوتا ہے ہیا، جس کا کی مطلب ہوتا ہے شی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. انتا، جس کا مطلب ہے یو میل، یعنی یو مذکر. اگر پیش کی حالت میں ہے تو انتا ہے، لیکن اگر زبر اور زیر کی حالت میں ہے تو یہ کا اور کا دونوں سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہتے ایاکا، صرف تیری ہی، ہے نا. اب ہم عبادت کرنے والے ہم ہیں پیش کی حالت میں، اور عبادت کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی، یعنی اس جگہ کا مطلب ہے اللہ. تو اب کام، یعنی سیکنڈ وہاں پہ کا کی پوزیشن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہاں پہ کا یا کا کہہ رہے ہیں، وہاں پہ یا انتا نہیں کہتے ہم. ٹھیک ہے، یا کا. کیوں؟ کیونکہ کام کرنے والے ہمیں، عبادت کرنے والے ہم ہیں، اور عبادت کی کس کی جائے گی؟ تیری کی جائے گی، یعنی اللہ کی جائے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مڈل والے کالم میں وہ پوزیشن ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو یہاں پہ ایاکا بولیں گے ہم، یا انتا نہیں بولیں گے. یہ بات سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟
یہ پیش کی حالت وہ ہوتی ہے جو کام کرے وہ پیش کی حالت میں ہے، جس کے اوپر کام ہو. جیسے یہاں پہ عبادت ہم کر رہے ہیں، اور عبادت ہم کر رہے ہیں اللہ کی. عبادت کس کی جا رہی ہے؟ اللہ کی. تو وہ مڈل کالم میں آئے گا، نصب کی حالت میں سے ورڈ پک کریں گے تو کہتے ہیں ایاکا. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس اور نو لکھے وہاں. آپ لوگ سو گئے کیا سب کے سب؟ چیٹ میں کوئی کچھ لکھ نہیں رہا ہے؟ بہت ایکٹیو رہا کرے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ میں پڑھا رہی ہوں، لوگ کہیں گھر میں ادھر ادھر گھوم نہ رہے ہو، ہے نا. ویسے میری تو یہ لیڈیز اونلی کلاس ہے، میرا تو کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کیمرہ آن کرا لوں، جس سے مجھے سب لوگ نظر آئے کہ بیٹھے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں. تو انتا، اور میرے پاس وہ سسٹم ہے، ایک فوکس موڈ ہے، جس میں کہ آپ کو صرف میں ہی دیکھ پاؤں گی، آپ کی کلاس فیلوز بھی آپ کو نہیں دیکھ پائیں گی. آپ کے کیمرے آن ہوں گے اور صرف میں ہی دیکھ سکوں گی اگر میں چاہوں گی تو. آپس میں بھی آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گی. تو اچھا خاصا پردے کا سسٹم، اب میں کمرہ بند کر کے بیٹھوں گی، ہے نا. تو انتا یہ ہو جائے گا، یہ اس کالم میں کام کرنے والا، اور اس کالم میں جس کے اوپر کام ہو، اور اس کالم میں جس کے لیے کوئی چیز بتائی جا رہی ہو. تو یہ کا اسی انتا کی جگہ پہ کا لکھتے ہیں اگر اس جملے میں اس کی پوزیشن یہ ہے، آیت میں اس کی پوزیشن یہ ہے. تو انتا لفظ یہ آتا ہے، انت ربی، ہم کہتے ہیں نا تو ہمارا رب ہے، تو وہاں پہ انتا کریں گے. لیکن ایاکا نعبدو، عبادت ہم کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں؟ تیری کر رہے ہیں. تو اب یہ والا کا یوز ہوگا. اسی طرح یہ لاسٹ سلائیڈ ہے آپ کی. انا، انا جو ہے وہ پیش والی فارم میں ہے، ٹھیک ہے. میں کہہ سکتی ہوں انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. اور انا کی جگہ پہ جو زبر اور زیر والی چیز ہے، وہ جیسے بولتے ربی، ربی بولتے ہیں، ہے نا. ربی میرا رب. تو یہ انا آئی، انا جو ہے وہ آئی کی جگہ پہ ہے، اور یہ مائی کی جگہ پہ ہے، اور یہ می کی جگہ پہ ہے. ہی گیو می، ہے نا. تو یہ ہی گیو می اے پین، تو یہ می کی جگہ پر ہے. تو انگلش میں بھی ہم ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی ہے کہ اس جملے میں اگر ہم ہی کام کر رہے ہیں تو انا لکھیں گے. اگر میرے اوپر کام ہو رہا ہے، یعنی کوئی مجھے پین دے رہا ہے، تب یہ لکھیں گے، یہ والا یا لکھیں گے. اور اگر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پین میری ہے تو قلمی، تو ہم یہ والا لکھیں گے، یا قلمی آخر میں یا لکھا ہم نے، ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھیں گے. تو چیز وہی ہے، بٹ ڈفرنٹ شیپ کی وجہ سے ہم کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس جملے میں کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے. اسی طرح نحنو، نحنو کا مطلب ہوتا ہے وی. اور یہی جب نحنو جب جملے کے اندر اس پوزیشن میں آئے گا تو اس کی جگہ پہ تو یہ نا ہو گیا. اور آر، آر رب، ربنا، ہے نا، ہم بولتے ربنا، آر رب. تو یہ نحنو ہی ہے جو ایسے چینج ہو رہا ہے. اسی طرح انتی، یو فیمیل، اور یہ چینج ہو جاتا ہے. انتی میں بھی زیر تھا تو یہ بھی کی کے نیچے زیر آتی ہے، ٹھیک ہے. کی مریم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے یہ استفا کی، ہے نا، آپ نے پڑھا ہے، یاد بھی کیا ہوگا شاید، کہ چن لیا تجھے. تو وہاں تجھے کی جگہ کی آیا، کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام ایک لڑکی ہے. اسی طرح تو یہ سمجھ میں آ گیا، یو فیمیل، اور یہ سب یو فیمیل کی زبر والی حالت اور زیر والی حالت. انتم، یو آل.
रिजालुन रिजालन रिजालिन, कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन, बुयूतुन बुयूतन बुयूतिन, औलादुन औलादन औलादिन, अस्इलतुन अस्इलतन अस्इलतिन। और ये हो गया आपकी आनी वाली साउंड। और ये सारी आपने अलामतों में कर रखी है, कोई नई चीज नहीं बता रही हूं। वलदानी वलदैनी वलदैनी। देखिए दई और दऊ होता है, ये दय और दो कुछ नहीं होता। ठीक है, वलदानी, इसलिए मैं एक बार पढ़ रही थी, रिकॉर्डिंग में आप शायद बार बार सुने, तो फिर यही साउंड आप पिक करें, क्योंकि ये साउंड अब यहां से, अभी तक तो आप ये जबर जेर पेश की हरकत पे चली जाती, लेकिन यहां से मैं जहां पे लिख रही हूं, यहां से अब साउंड की वजह से अब चेंज आ रहा है। अब जेर जबर पेश की वजह से नहीं चेंज आ रहा है, साउंड से हम पहचानते हैं कि ये पेश वाली हालत है या जबर वाली हालत है या जेर वाली। वलदानी वलदैनी वलदैनी, बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी, किताबानी किताबैनी किताबैनी, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी, तालिबानी तालिबैनी तालिबैनी। उसके बाद जमा सालिम का, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, मौल्लिमूना मौल्लिमीना मौल्लिमीना, मुजाहिदूना मुजाहिदीना मुजाहिदीना, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन, मौल्लिमातुन मौल्लिमातिन मौल्लिमातिन। हुआ हु ही हु ही, हुम हुम हुम, हिया हा हा, अंता का, अना या, नहनु ना, अंती की, अंतुम कुम। और ये सारे अल्फाज जब आप कुरान में देखेंगे तो आपके इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके पे समझ में भी आएगा। हर आवाज पेश पे एंड नहीं हो रही थी, आनी की भी आवाज आ रही थी, है ना, वो पेश वाली आवाज आनी पे एंड हो रही थी, इसी तरह ऊना पे एंड हो रही थी हम, और मैं कह रही थी कि ये पेश वाली आवाज है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस चीज को समझ भी लिया। मैं आपको एक टर्म देती हूँ जो अरबिक टर्म्स है, उससे मुझे बार बार ये पेश की आवाज, जबर की आवाज, जेर की आवाज कहनी भी नहीं होगी, और ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि हर आवाज पेश जबर जेर नहीं होता। पेश वाली जो आवाज होती है उसके लिए अरबिक में टर्म है रफा। रफउन होता है, तो इस वजह इस अब जब इसको साकिन करेंगे तो ये बनेगा रफा, जो कि आपको बोलने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो ये कोई कुरान का लफ्ज तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा स्लैंग कर लेते हैं कि जिससे आप आराम से बोल सकें। आप बोल सकते हैं रफा, ठीक है, हालांकि ये था रफा। अब बार बार रफा हो सकता है कुछ लोगों को बोलने में मुश्किल हो, तो आप बोलिए रफा। इसी तरह जबर की आवाज को कहते हैं नस्ब, ये है नस्बुन। और इस तरह से ये बनेगा, जब हम इसको साकिन करके बोलेंगे तो बोलेंगे नस्ब। अब ये भी मुश्किल होता है बाज लोगों को, तो उनकी आसानी के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि चले बोले नसब। ये सब स्लैंग है, ठीक है। फिर इसी तरह से जर्रुन, यहाँ पे र दो बार है, जर्रुन, और इसको बोल लेते हैं जर। हालांकि ये होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, लेकिन शद को भी नहीं कि क्यों मेहनत करवाई जाए, बोले आराम से जर। तो आप ये वाला बोलेंगी और ये वाला लिख लेंगी एक बार। ये बात याद रखें कि रफा की, अब मैं ये वाला बोल रही हूं, ठीक है, रफा की हालत जो है वो सबसे बुलंद हालत होती है,
ٹھیک ہے، بلند حالت ہوتی ہے، ہائر پوزیشن ہوتی ہے جو اسم رفع کی حالت میں ہوتا ہے اس جملے کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ رفع کے حالت میں جو اسم ہوتا ہے، لکھتے چلیں ساتھ ساتھ میں، دیکھیں میں 3 بار بولوں گی اس بات کو، ایک بار آلریڈی بول چکی ہوں، ٹھیک ہے، تو آرام سے آپ لوگ لکھ سکتی ہیں۔ لکھنے کا فائدہ یہ، بہت لوگ کہتے ہیں نہیں میں غور سے سن رہی ہوں اس لیے لکھتی نہیں ہوں، نہیں، آپ لکھیں گی بھی، ایک بار غور سے سن لیں اور پھر جب 2 بار میں بولتی ہوں تو لکھ لیں، اس سے ہمیں اس کا بھی بہانہ نہیں ملے گا کہ میرے مہمان آ گئے، میں بزی ہو گئی اور میں نے نوٹس نہیں تیار کر پائے، کیونکہ کلاس کے وقت میں ہی آپ کے نوٹس تیار ہو رہے ہیں، جو تھوڑی بہت کمی ہوگی وہ ریکارڈنگ سے آپ کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ تو آپ لکھتے چلیں جتنا لکھ سکتی ہیں، جو چھوٹ جائے ریکارڈنگ سے کمپلیٹ کریں، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ایسے ہی بیٹھا کہانی سن رہا ہے۔ یہ کلاس ہو رہی ہے، یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے لاسٹ کلاس میں بولا تھا، تقریر کوئی کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے تو آپ فری ہیں، آپ غور سے سن لیں، ہے نا، بیچ میں اونگ بھی لیں، 10 باتیں عمل کی تھی، 5 باتوں پہ عمل کر لیں، کام کافی ہے، مطلب کہ مقصد آلموسٹ سالو ہو گیا اگر ہم ایک بات پہ بھی عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ایک کلاس چل رہی ہوتی ہے، جہاں پہ ایک سلیبس چل رہا ہے، ایک کلاس چل رہی ہے، وہاں پہ تو آپ کو 100% اٹینٹیو رہنا ہے، ایک چیز مس ہوگی اگلی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو جگتے بھی رہنا ہے، لکھتے بھی رہنا ہے، اور ظاہر ہے سنتے تو رہنا ہی ہے۔ تو رفع کی حالت میں جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہائر پوزیشن پہ ہوتا ہے، تو اس بات کو بھی اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آئے۔ چلے یہ بھی بتا دوں پھر تب آسان ہوگا۔ نصب کی حالت میں وہ اسم ہوتا ہے جس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اگر تو میں کیا اگزامپل دوں یہاں پہ، جس کے اوپر کام ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں نصب کی حالت میں وہ اسم ہے۔ جیسے اگر میں یہ کہوں زید نے حامد کو پڑھایا، ٹھیک ہے، تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ زید پڑھانے والا ہے، اس کی پوزیشن ہائر ہے، وہ ٹیچر ہے نا، اور وہ حامد کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کو پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کی مڈل پوزیشن، ٹھیک ہے، اور جر کی پوزیشن جو اسم جر کی حالت میں ہوتا ہے وہ ان دونوں کے مقابلے میں لوور، تو آپ کہہ رہے لوئسٹ پوزیشن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جملے میں وہ کام نہیں کر رہا ہے، اس جملے کے اندر یہ والا اسم کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک اسم کا اس سے تعلق ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق ہے اس سے۔ جیسے اگر میں کہوں قلم زید، یہ زید کی قلم ہے، ٹیبل پہ میری قلم رکھی ہوئی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ یہ زید کی قلم ہے، تو قلم سامنے ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ زید کی قلم ہے، اس سے لکھو، تو بات ہو رہی ہے قلم کی، یہاں پہ نہ زید موجود ہے، نہ زید اس جملے کے اندر کہیں فٹ ہو رہا ہے، بس ایک نسبت بتا رہے ہیں کہ یہ قلم زید کی ہے جس سے کہ میں لکھ رہی ہوں، یا تم لکھو، یا کوئی بھی بات جو اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ زید کی پوزیشن کیا ہے، لویسٹ پوزیشن میں چلی گئی، بات ہم کر رہے ہیں قلم کی، کام کر رہے ہیں ہم قلم سے، لیکن اس قلم کا تعلق ہے زید سے، جو کہ یہاں پہ فی الحال موجود ہو بھی سکتا ہے اور نہ بھی موجود ہو، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، تو یہ بات اب اپنی زندگی کے اصول میں بھی لائیں کہ اگر کہیں کوئی کام کا موقع ملتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھی ہیں، کسی کو پانی چاہیے، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم صوفے پہ بیٹھے رہیں، فلاں آدمی پانی دے کے کام کر دے اور ہم آرام کر لیں، ہے نا، تو بجائے اس کے ہم کام کر، اگر ہم پانی دے لیں اٹھ کے، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے جو اٹھ کے اس ضرورت کو پوری کرے گا، جو اٹھ کے کام کرے گا، وہ کیا ہے، بلند پوزیشن میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جب آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں گی کہ ہمارے ملکوں میں، خاص کر باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہمارے ملکوں میں ہم نے کام کو جو ہے اٹیچ کر لیا، کیا کہیں، لو اسٹیٹس سے بولوں، لوور اسٹیٹس سے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کعبے کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، جب کعبہ
تعمیر کر رہے تھے تو اس کے بعد ان کو کیا حکم دیا کہ اس کو اپنے حج کرنے والوں کے لیے صاف، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا ہے ایگزیکٹلی، لیکن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو صاف رکھو اس گھر کو وزٹ کرنے والوں کے لیے. ان سے یہ نہیں کہا کہ نوکر اپوائنٹ کر لو، 8-10 غلام رکھ لو اور ان سے کام کرواؤ. ڈائریکٹ ان کو حکم دیا، نبی ہے وہ، اور آپ دیکھیں اس دنیا کے افضل ترین انسان ہے، ان سے کہا کہ تم رفع کی حالت میں رہو، نصب کی حالت میں صوفے پہ بیٹھے نہ رہو. اور اسی وجہ سے اس کا نام بھی نصبن ہے. نصب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا ہے، وہ کچھ کر نہیں رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں گے اب جتنی سانسیں ہماری باقی ہیں کہ اس میں ہم کچھ کرنے والے بن جائیں، ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم انجوائے کریں بیٹھے بیٹھے. آرام طلبی، کیا میں کہوں کہ یہ آرام طلبی کسی حد تک ہماری لیزینس تک بھی اکثر چلی جاتی. ہم چاہتے سارے کام دوسرے کریں، سب کام دوسروں سے کروا لیں ہم. تو ہر کام کا یقین رکھیں. خاص کر ہم عورتوں کے لیے بہت موقع ہیں. ہم جو گھر میں جھاڑو لگا لیتے ہیں، ہماری کام والی نہیں آتی، ہم گندگی میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں آج کام والی نہیں آئی، آج کام والی نہیں آئی. اتنے سارے فون کی بجائے جھاڑو لگا لیں، ہے نا. لیکن ہم نے تو شاید جھاڑو لگانے کو ایک ویسا کام سمجھ لیا. اسی طرح سے دوسری چیزوں کو بھی. تو یاد رکھیں کہ رفع کی حالت کام کرنے والا بلند ہے اللہ کی نظر میں. اور یہ اس عربک گرامر سے بہت زبردست اصول ملتا ہے. ٹھیک ہے، نصب کی پوزیشن اس سے کم ہے، اور جر تو بیچارہ اس کا تعلق ہے، وہ تو اس جملے کے اندر نہ وہ کام کر رہا ہے نہ وہ کروا رہا ہے. نہ جیسے کہ جو عربک کا جو سب سے کامن اگزامپل لیتے، میں نے تو اسی لیے پڑھنے والا اور پڑھانے والا لیا، جو عربک سکھاتے وقت جو لیتے ہیں وہ ضربن یعنی مارنے والا لیتے ہیں. زید حامد کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، سینٹینس اس طرح سے ہوتا ہے، ضربا زیدن. میں لکھ دوں تو آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ سبحان اللہ کتنا آسان ہے اور کیسے. ضربا زیدن حامدن. اب دیکھیں اس جملے میں، اب یہاں پہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے، جس کو عربک نہیں آ رہی ہے، جس کو یہ اعراب والا ٹاپک نہیں پتا، وہ نہیں سمجھ پائے گا کون کس کو مار رہا ہے. یہاں پہ ضربا کا مطلب ہے مارا، ہی مطلب کہ ہی کے ساتھ مارا. ٹھیک ہے، اور لیکن جب آگے نام آ گیا تو پھر ہی ہٹ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں مارا. اب یہ زیدن کے اوپر جو پیش ہم کو نظر آئی یہ بتا دیتی ہے کہ مارنے کا کام اس نے کیا. زید نے مارا، اور مارا کس کو؟ حامد کو، کیونکہ یہ زبر کی تنوین اس کے اوپر کام ہوا. تو کام کرنے والا زید ہے اور جس کے اوپر کام ہوا وہ حامد ہے. ضرب زید حامدن. اب اسی جملے کو اگر تو عربک میں آرڈر میٹر نہیں کرتا، یہ زیدن شروع میں بھی ہو سکتا ہے، زیدن ضرب حامدن، پھر بھی مطلب یہی ہے کہ زید نے حامد کو مارا. اگر یہ زیدن ادھر چلا جائے حامدن، پھر بھی کیونکہ اعراب بتا دیتے ہیں کہ مارنے والا کون ہے اور مار کھانے والا کون ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس لیے تجوید کی کلاس میں ہر وقت میں کہتی رہتی ہوں کہ اس کو آپ اب دیکھیں، اگر آپ اس کو زیدن کر دیں اور اس کو حامدن کر دیں تو مار کھانے والا یہ بن جائے گا اور مارنے والا یہ بن جائے گا. اب مار میں تو اتنی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ کر رہے ہیں اور بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کیا اس کو الٹ پلٹ دیں گی؟ اگر اس کو الٹے پلٹیں گی تو میں تو بولوں گی بھی نہیں، آگے خود ہی سمجھے آپ کہ پھر آپ کیا کریں گی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں رفع، نصب اور جر. یہ اسٹوری میں نے اس لیے اتنی دیر لگائی کہ ایک تو یہ اسکرین اتنی دیر تک آپ دیکھیں گی تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. دوسری، اس اسٹوری سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ رفع کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا یعنی فاعل. یہ فاعل اس کی حالت میں ہوتا ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. تو مفعول اس کی حالت میں ہوتا ہے. اور تعلق والا تو آپ کو پتا ہے جب آپ وہ کر رہی ہیں مرکب اضافی، اسی لیے مرکب اضافی میں وہ جو دوسرا والا اس میں حالت جر میں اسی لیے ہوتا ہے، زیر کی حالت میں اسی لیے ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تعلق اس کا آتا ہے اس سے. بیت اللہ، جب ہم یہ لکھ دیتے ہیں بات کر رہے ہیں بیتو کی، اسی لیے دیکھیں یہ بیتو
मेन चीज क्या है जिसके बारे में हम जिसको एम कर रहे हैं, वो घर है, वो काबा है। लेकिन वो काबा किसका है, वो घर किसका है, अल्लाह का है। तो ये ताल्लुक है। इस वक्त हम अगर हम इशारा कर रहे हैं हादा बैतुल्लाही, ये अल्लाह का घर है, तो हम काबे के सामने बैठे हैं और हम इशारा कर रहे हैं कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह नहीं है वहां पर, अल्लाह की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, हम किसको एम कर रहे हैं, इसको एम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रफा की हालत में है, और यहाँ पे लफ्ज अल्लाह हालत जर में है, क्योंकि इस घर का ताल्लुक है इससे। ठीक है, इस घर का ताल्लुक है इससे, हम ताल्लुक बता रहे हैं, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए वलदुन, वलदन, वलदिन, तो ये रफा की हालत हो गई। मैं अब यहाँ बार बार लिखूंगी, जिससे रफा की हालत, ये नसब की हालत, और ये जर की हालत। हरकत भी लगा दो, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, ये तो बिल्कुल इसी उसके पैटर्न पे है, तो मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना है। और ये है वाहिद अस्मा। वाहिद चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों इसी तरह पेश, जबर और जेर से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, अब आपको करना ये है कि इसको भी वलदुन, वलदन, वलदिन, इसको पढ़ेंगी आप मिनिमम 7 टाइम्स, और पढ़ के आप रिकॉर्डिंग भेजेंगी ग्रुप में। इसको पढ़ेंगी वलदुन, वाव जब बोलेंगे ओट गोल कर लें, तजवीद का भी ख्याल रखें। वलदुन, वलदन, वलदिन, रजुलुन, रजुलन, रजुलिन, इसको भी 7 बार, बिनतुन, बिनतन, बिनतिन, 7 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद ये है जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल। वो प्लूरल, एक मिनट लिख लूं मैं, वो प्लूरल जो कि रजुलुन से, ये मैं बस एक लिख दूं तो आप समझ जाएंगे, ये रजुलुन से ये बना। तो रजुलुन, अब देखिए यहाँ पे ये जीम के बाद एक अलिफ आ गया और हरकत भी चेंज हो गई, इसलिए ये साउंड प्लूरल, अभी साउंड में नीचे दिखाऊंगी, ये ब्रोकन हो गया, ये जमा मुकस्सर यानी टूटा हुआ जमा। ऐसा जमा बनने में वाहिद इस्म की शक्ल टूट फूट गई। तो रजुलुन, और उसके बाद इससे ये सेम इस्म इस हालत में नहीं रहा, रिजालुन बन गया। तो रजुलुन, रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, तो यहां भी आप देखिए ये बिल्कुल वाहिद इस्म की तरह ही चेंज होते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया जमा मुकस्सर, इसको भी 7 टाइम्स पढ़ के भेजना है। अब जो मेन चीज है हमारी वो है डुअल। मेन चीज तो सभी है, सुभान अल्लाह, कहने का मतलब है समझने वाली चीज जो थोड़ी डिफरेंट हुई, जो हम अब तक आपको 20-25 क्लासेस में बताते आए, अब उससे थोड़ा सा अलग बता रहे। डुअल यानी मुसन्ना। तो वलदानी, पार्टिसिपेंट्स की यानी जो स्टूडेंट मौजूद है उनकी स्क्रीनशॉट मुझे पता चल जाए कि कौन प्रेजेंट है और कौन एब्सेंट। बाद में मुझे फिर आप वो कर सकती हैं, मैसेज में वो पिक्चर्स, इमेजेस भेज दें। यहाँ पे देखिए, अब पेश की आवाज, पेश हमने यहाँ पे लिखा है कि आखिरी हर्फ पर पेश होना चाहिए, है ना, लेकिन अब तो पेश नहीं नजर आ रहा है, तो ये हो गई रफा की हालत, काम करने वाली हालत। ऐसे में डुअल के लिए साउंड है आनी की, ये साउंड है आनी, मैं यहां लिख दूं आनी की साउंड। ये जबर यहाँ पिछले वाले हर्फ पे, यहाँ पे जबर आएगी, आनी, ये जबर, और ये अलिफ आ बन गया, और नी, आनी, तो ये आनी रफा की हो गई। और आईनी जो है वो नसब और जर की हो गई, दोनों की सेम है। ठीक है, तो वलदानी, वलदैनी, अब दैनी नहीं पढ़ेंगी, अब दैनी कुछ नहीं होता, ए यहां कुछ नहीं होता, आई होता है, आई, अ निकाले और फिर या निकाले, आई, वलदैनी, वलदैनी, बिनतानी, बिनतैनी, बिनतैनी, किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। ठीक है, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ये 2 मुसलमान, ये कितने मुसलमान हो गए, क्योंकि आनी की साउंड में है, तो 2 मुसलमान यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 मुसलमान काम कर रहे हैं,
मान लीजिए कि ये दो मुसलमान कुछ दे रहे हैं और ये लेने वाले हैं, मुस्लिमैनी, जो लेने वाले मुसलमान है उनको कहेंगे मुस्लिमैनी, और जिनका ताल्लुक है किसी चीज से तो कहेंगे मुस्लिमैनी, उसको भी वही से। त्वालिबानी, त्वालिबैनी, त्वालिबैनी। ठीक है, ये हो गया आपका डुअल। 7 टाइम्स पढ़ के भेजेंगे इंशाल्लाह। ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये आवाजें। ठीक है, तो जब आप अब ये चलते हैं प्लूरल, ये साउंड प्लूरल। साउंड प्लूरल मतलब ऐसी जमा जिसमें वाहिद की शक्ल, ये यू है, ऐसी जमा जिसमें वाहिद की शक्ल एज इट इज मौजूद है और कुछ बाद में एडिशन हो गया, जैसा कि मैंने बताया था, जिसको कि आप करती हैं बुक, और इससे प्लूरल बना लेती हैं बुक्स। यहां भी मैं लिख दूं एग्जाम्पल, जिससे ये वाला है लीफ, अब आखिर में एफ हटा के हम बना देते हैं लीव्स, तो एडिशन भी हमने, और देख रही शक्ल भी चेंज हो गई। ये साउंड प्लूरल है, ये बना है मुस्लिमुन से, बस मैं एक लिखूंगी तो मुस्लिमुन, इससे ये बन रहा है मुस्लिमूना। अब देखिए ये मुंह, सीन पे साकिन, लाम पे जेर और मीम पे पेश, ये सारी चीजें एज इट इज मौजूद है यहां पर, और इसी में ऐड हो गया ऊना। ठीक है, तो ये ऊना की आवाज, ये ऊना की आवाज आपकी रफा की है, और ईना की आवाज, ईना की आवाज नसब और जर की है, नसब और जर की सेम ही आवाज। ठीक है, तो अब मुस्लिमूना मतलब बहुत सारे मुसलमान, तीन या उससे ज्यादा। अगर हम कह रहे हैं मुस्लिमूना तो अब दो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि दो होते तो हम मुस्लिमान ही बोल रहे होते। मुस्लिमूना मतलब 3 और मोर, लिखो मैं 3 और मोर, 3 या उससे ज्यादा की बात हो रही। इस मुस्लिमूना में 3 भी हो सकते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुअल्लिमूना, 3 या उससे ज्यादा टीचर्स, मुअल्लिमीना, मुअल्लिमीना। ठीक है, मुजाहिदूना, मुजाहिदीना, मुजाहिदीना, ये हो गए आपके मुजक्कर के। और ये है मुअन्नस यानी फीमेल के साउंड प्लूरल के। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातिन, मुअल्लिमातिन। तो इसको, इनकी आवाज को, इनकी और इनकी आवाज को, ये सारी आवाज जो आप देख रही ना, ये उन अन इन, यहां भी उन अन इन, और ये क्या, आनी ऐनी ऐनी, और फिर यहाँ क्या, ऊना ईना ईना, ये मुजक्कर की आवाजें हो गई। फिर इसी तरह से तुन तन तिन, मैंने यहाँ तुन वाली नहीं दी, एक ये दी, एक ये है मुअन्नस। तो तुन तन तिन ये फीमेल का वाहिद का हो गया, फिर तानी तैनी तैनी ये हो गया मुसन्ना का, और फिर आतुन आतिन आतिन, इसकी आवाज क्या है, आतुन आतिन आतिन। तो ये आवाजें हमको इस तरह से याद करनी होती है, मैं इसकी ऑडियो भी भेजूंगी। ठीक है, तो एक बड़ी मजेदार सी भी ऑडियो भेजूंगी, तो उसको सुन के आप भी पहले इस तरह याद कर ले, उन अन इन, आनी ऐनी ऐनी, ऊना ईना ईना, तुन तन तिन, तानी तैनी तैनी, आतुन आतिन आतिन। ये इतना याद कर लेते हैं हम लोग कि सोते में भी सुना ले। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही याद कर लेना है। सूरह मुल्क से ही कोशिश करती हूँ कि दिखाओ। अब मैं बताती चलूं, आप देखती चले। ये देखिए बी हरफ जर, दो वजह होती है किसी भी इस्म को जर में जाने की। ठीक है, दो वजह होती है किसी भी इस्म को
جر میں جانے کی. یہاں پہ لفظ اللہ سے پہلے بی آ گیا. کبھی بھی اللہ بولیں گی نہیں ایسے آپ کے اللہ سے پہلے بی آ گیا, یہ غلط بات ہو جائے گی. ہمیشہ بولیں گی لفظ اللہ, ٹھیک ہے, جب پڑھیں گی تو یہ بولیں گی. لفظ اللہ سے پہلے بی آ گیا, ایسے میں لفظ اللہ کے نیچے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیر بی کی وجہ سے, تو یہ ہو گیا آپ کا مرکب جاری. اور یہاں پہ لفظ اللہ حالت جر میں. پھر اسی طرح من کی وجہ سے یہ الشیطان, یہ من بھی حرف جر ہے, تو یہ حالت جر میں. رجیمی اس کی صفت ہے, اس وجہ سے صفت تو ناؤن کو چاروں طرح سے فالو کرتی ہے نا, تو اعراب سے بھی فالو کرے گی, اس لیے یہ ہے حالت جر میں, کیونکہ یہ ہے صفت. کس کی صفت ہے؟ شیطان کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہے حالت جر میں. ٹھیک ہے, اعوذ میں پناہ لیتی ہوں. کس کی پناہ لیتی ہوں؟ اللہ کی. اور کس سے بچنے کے لیے؟ شیطان مردود سے. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں. بسمی, بی اور یہ تھا اسمی, بی حرف جر ہے, اس کی وجہ سے اسمی آ گیا جر کی حالت میں. یہ اسمی کے نیچے کی زیر بی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور پھر اسمی اور یہ اللہ ہی. اسمی آپ دیکھیں, میں یہاں لکھ دوں اسمی, تب آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا, کیونکہ وہ بی کے ساتھ مل کے نا اس کا یہ حمزہ غائب ہو گیا ہے. اسمی. اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ اب آپ نے اب تک جو کچھ بھی پڑھا ہے, آپ دیکھیں گے کہ میں شاید ہی کچھ الفاظ ہوں گے جو ابھی میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گی, کیونکہ ابھی آپ کو نہیں پڑھایا, ورنہ اچھی خاصی چیزیں میں آپ کو انہی 20-25 کلاسز سے انشاءاللہ تعالی بتا لے جاؤں گی. اسمی میں دیکھیں آپ کہ نہ شروع میں ال ہے اور نہ آخر میں تنوین ہے, تو یہ ہم کو الرٹ کر دیتی ہے بات کہ شاید کہ اب مرکب اضافی کی بات ہوگی, تعلق والے اسم کی بات ہوگی, لیکن اس کی دو کنڈیشن ہے. پہلا اسم بنا ال بنا تنوین, اور دوسرا اسم حالت جر میں ہونا چاہیے, زیر والا ہونا چاہیے, جو کہ ہم کو مل گیا. تو یہ پھر ہو گیا مرکب اضافی. اب نہیں دیکھ رہی ہے اضافی جاری ہے, میں لکھ نہیں رہی ہوں, یہ آپ کو آتا ہے, آپ خود لکھیں گی. میں تو آج دکھا رہی ہوں اعراب کہ یہ بھی ہو گئے حالت جر میں. لفظ اللہ بھی کیا ہے؟ حالت جر میں. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب اضافی کا دوسرا پارٹ ہے. اور پھر الرحمن صفت نمبر 1 ہے اللہ کی, اور الرحیم صفت نمبر 2 ہے اللہ کی. اور یہ دونوں فالو کریں گے لفظ اللہ کے اعراب کو. چونکہ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے, یعنی زیر کے ساتھ ہے, تو الرحمن اور الرحیم بھی زیر کے ہی حالت میں, یعنی جر کی ہی حالت میں ہے. میں یہاں لکھ دوں اتنا ایرو لے جانے کا بجائے, یہ دونوں حالت جر میں, کیونکہ یہ فالو کریں گے. کیا لکھوں میں اللہ, لفظ اللہ کے, یہ تو آپ کو آتا ہے. جیسے ہی میں نے صفت لکھا تو آپ سمجھ جائیں کہ صفت فالو کرے گی اپنے سے پہلے والے اسم کو. ٹھیک ہے, چاروں لحاظ سے. اگر یہ ال کے ساتھ ہے, لفظ اللہ ال کے ساتھ ہے نا, تو الرحمن بھی ال کے ساتھ ہی آئے گا, کیونکہ صفت ہے. پھر یہ واحد ہے, الرحمن بھی واحد ہے. یہ مذکر ہے, یہ مذکر ہے, یہ حالت جر میں ہے, اس کو بھی حالت جر میں ہی آنا ہوگا. تو یہ وجہ ہو گئی اعراب کی. دیکھیں الحمدللہ کہ آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے سارے الفاظ کی اعرابی حالت سمجھ میں آ گئی.